First, one of the questions, a general question people have is, what is coronavirus? The coronavirus is actually, they're a family of bugs or viruses. You've actually probably had other versions of this bug before, and usually it just comes in the form of a common cold. COVID-19 is shorthand for the new coronavirus disease that's being caused by a newly human strain of the coronavirus. This bug was first reported to the World Health Organization on December 31st, 2019. Two main facts I would like you to know about this in terms of testing and treatment. First off, the only way to know if you have it is by a laboratory test. There are no other things you can do at home or any other practices that will tell you if you have the coronavirus. Second, there are currently no treatments or vaccines available to prevent you from getting the virus or spreading it to other people. हजुर सबैजनालाई नमस्कार। रोशेलले अहिले भन्नुभएको तपाईहरुलाई यदि अंग्रेजी भाषा नबुझ्ने ऑडियन्सहरु हुनुहुन्छ भने उहाँले भन्नुभएको कुरालाई ट्रान्सलेट मात्रै गरिदिँदैछु। उहाँले बेसिकली यो कोरोना भाइरस भनेको के हो भनेर कुरा गर्नुभयो, जसमा यसको नामाङ्करण चाहिँ ल्याटिन शब्द मा यो क्राउन भनिन्छ, ताज, त्यसलाई कोरोना भनिन्छ र त्यस्तै खालको आकार भएको हुनाले कोरोना भाइरस भनिएको हो भन्ने कुरा गर्नुभयो। दुईटा महत्त्वपूर्ण कुरा जो चाहिँ उहाँले तपाईहरु सबैजनालाई सम्झना याद राख्न इम्पोर्टेन्स दिएर भन्नुभएको छ, जो चाहिँ एउटा कुरा यो रोग लागेको छ भनेर थाहा पाउनको लागि ल्याब टेस्ट मात्रै त्यस्तो एउटा उपाय हो। अरु कुनै पनि विधिबाट थाहा हुँदैन तपाईसँग यो रोग छ या छैन भन्ने। र दोस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यो रोगको लागि अहिलेसम्म औषधि तथा भ्याक्सिनहरु बनिएको छैन। तपाईहरुले हामीले यो इन्टरनेटको मार्फतबाट अनेक किसिमका औषधिहरु प्रयोग गरेको कुराहरु सुनिन्छ, तर अहिलेसम्म वैज्ञानिक ढंगले वैज्ञानिक उसमा मान्यता पाएका कुनै उपचार औषधिहरु र भ्याक्सिनहरु छैनन्। It's different from the flu in four main ways, and I will go through these things. First off, the whole world is susceptible to this new virus. This is because no one has built up any immunity to it. And its experts say that we could have 20 to 70% of adults could be affected with COVID if we don't take action right now to curb the epidemic. The second reason this is not like the flu is that we don't currently have a vaccine or any treatments for it, as I mentioned in the previous slide. And it will probably take between 12 and 18 months to develop a new vaccine. A third reason it's different from the flu is that this new virus seems more contagious than your general flu is. This means that you're able to catch it more easily than your regular flus, and which is why we need to put a lot of practices in place to prevent the spread. The fourth reason is that COVID-19 is more severe than the flu. And we think about severity of an illness, we can look at hospitalizations for illnesses and also mortality rate as two measures of severity. And so our current evidence indicates that 15 to 20% of patients with COVID-19 are hospitalized. And this is compared to about 1% of those who have the flu. उहाँले अहिले चाहिँ मानिसहरूले धेरै मानिसहरूले सोध्ने अथवा जिज्ञासा रहन्छ मानिसहरूको यो फ्लू र यो अहिलेको कोरोना भाइरस उस्तै हुन् कि भनेर यी दुईटा बिमारहरुमा छुट्याउने विषयमा र उहाँले चारवटा मुख्य कुराहरु गर्नुभयो। पहिलो कुरो भनेको फ्लू जस्तो हैन, यो चाहिँ सबैजना उत्तिकै जोखिममा छौं हामी, सबैजनालाई उत्ति नै जोखिम हुन्छ। दोस्रो कुरो भनेको अघि पनि उहाँले भन्नुभएको थियो यसको भ्याक्सिनहरु बनिएको छैन, औषधिहरु बनिएको छैन, जबकि हामी फ्लूको भ्याक्सिन वर्षेनी अपडेटेड भ्याक्सिनहरु लाउने गर्छौं।
तेस्रो कुरो भनेको यो अहिलेको कोरोना भाइरस फ्लू भन्दा धेरै संक्रामक हुन्छ, धेरै सजिलैसँग सर्न सक्छ। जस्तो कि सामान्यतया एउटा फ्लू भएको बिरामीले सामान्यतया त्यो बिरामी भएको अवस्थामा 1.3 अथवा 1 जना देखि 2 जना सम्म अरु मानिसहरूलाई सार्न सक्ने क्षमता हुन्छ भने यो अहिलेको कोरोना भाइरसको चाहिँ 2 जना भन्दा बढी 2, 3, 4 जना सम्मलाई सामान्यतया सार्न सक्ने क्षमता हुन्छ। अर्को चौथो भिन्नता फ्लू र यो कोरोना भाइरसको भनेको कतिसम्म आक्रामक र जटिल छ भन्ने विषयमा हो। यस्ता कुराहरू बुझ्न कुन चाहिँ रोग धेरै आक्रामक छ, धेरै खतरा छ भनेर विभिन्न तथ्याङ्कहरू हेर्न सकिन्छ। जस्तै कुन चाहिँ बिराम लागेको बेला मानिसहरूलाई धेरै अस्पताल राख्नुपर्छ, धेरै अस्पतालमा एडमिसन हुन्छ भन्ने एउटा तरिका हो यसको जटिलता हेर्ने, जसमा चाहिँ फ्लू भएको मानिसहरूमा हरेक 100 जनालाई फ्लू छ भने लगभग 1 जनासम्म चाहिँ अस्पतालमा भर्ना हुन्छन् गएर भने कोरोना भाइरसको अवस्थामा चाहिँ कोरोना भाइरस हरेक 100 जनालाई कोरोना भाइरस हुँदा लगभग 15 देखि 20 जनासम्मलाई अस्पतालमा राख्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। यो एउटा तथ्याङ्क भयो। कोरोना भाइरस भनेको भर्खरै आएको हो र धेरै तथ्याङ्कहरू छैन, त्यसले यी अहिले हामीले भनेका तथ्याङ्कहरू धेरै डेटाहरू आएपछि परिवर्तन हुन सक्छ। यो चाहिँ हजुरहरूले ख्याल गर्नुहोला। र अर्को एउटा भनेको मोर्टालिटी रेट भन्छ, जसमा चाहिँ यो बिरामहरूले कीटाणुहरूले मानिसलाई मार्ने क्षमता या त गति कतिको छ भन्ने कुरा हो। त्यसले पनि कुन चाहिँ यी दुईटा फ्लू सधैँ हुने फ्लू र यो अहिलेको कोरोना भाइरसको मुख्य भिन्नता भनेको त्यसमा पनि एउटा हुन्छ। जस्तै फ्लूको केसमा हेर्नु भने प्रत्येक 1000 मानिसलाई फ्लू हुँदा लगभग 1 जना मानिसको मृत्यु हुन्छ अहिलेसम्मको तथ्याङ्कमा भने। यो कोरोना भाइरसमा चाहिँ यसको केसमा चाहिँ प्रत्येक 1000 बिरामीहरूमा 3 जना जति मानिसहरूको मृत्यु हुन्छ भनेपछि फ्लू भन्दा धेरै खतरनाक हुन्छ यो चाहिँ त्यो हिसाबमा पनि। To answer this, I'd say we can say what currently in the US are the numbers that we have been reported, and that is, I think as of this afternoon, about 15 or 16,000 people, and Emily can correct me if I'm wrong. But testing has been extremely limited in the United States, so we actually think that the number of people who have the virus is much larger than that, and people just don't know that they are sick with the virus. So you can look at your neighbors and say everybody's healthy, but we need to make sure and to take precautions that we aren't spreading it to people, because a lot of people just don't know that they have it. One thing I'd also add to this then is, if you are wondering if you should get tested for COVID-19, the recommendation right now is that if you have mild symptoms of coughing or fever or sniffles, to please not seek out testing, because our healthcare system is under intense pressure and strain right now to help people who have severe symptoms. If you do develop severe symptoms, then we ask that you first contact your medical provider, the physician, to find out what you should do to get tested. फेरि पनि डाक्टर रोसेलले भन्नुभएको अन्तिमका केही कुराहरू म तपाईहरुलाई हाम्रो भाषामा, नेपाली भाषामा इन्टरप्रेट मात्रै गरिदिँदैछु। उहाँले अन्तिममा चाहिँ कतिजना मानिसलाई चाहिँ यो कोरोना भाइरस भइसकेको छ भन्ने विषयमा कुरा गर्नुभयो, जसमा चाहिँ आज बिहानसम्मको तथ्याङ्क अनुसार लगभग 15,000 मानिसहरूमा यो केस भेटिएको अमेरिकामा, जसमा चाहिँ प्रिजम्टिभ र कन्फर्म केसेसहरू भन्छ, त्यो दुईटै गरेर त्यति भएको हो। तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ कतिजना मानिसहरूमा यो रोग लागिसकेको छ भनेर बुझ्नको लागि हामीले के पनि बुझ्नुपर्छ भने
उचित ठाउँहरूमा चाहिएको ठाउँहरूमा र समयमा टेस्ट गर्ने यो टेस्ट एभाइलेबल छैन सबै ठाउँमा। चाहिने जति टेस्ट किटहरू देखि लिएर टेक्निसियनहरू हरेक कारणले गर्दाखेरि चाहिनु पर्ने या त हुनुपर्ने भन्दा धेरै कम्ती मात्रामा मात्रै टेस्टिङ भइरहेछ। त्यसैले हामीले आजसम्म देखेका जानेका मात्रै यति लगभग 15,000 हुन्। तर हाम्रो विचारमा र वैज्ञानिक समुदायकै बुझाइमा पनि वास्तवमा केसको सङ्ख्या चाहिँ योभन्दा धेरै धेरै नै माथि छ भन्ने अनुमान गरिन्छ। किनभने टेस्ट गर्न आएका बिरामीहरूको मात्रै नम्बर हो यो त। कति बिरामीहरूमा त्यो कीटाणु भाइरस भइसके पनि बिरामी पर्नुहुन्न, अथवा बिरामी परे पनि टेस्ट गर्न विभिन्न कारणले जानुहुन्न, पुग्नुहुन्न। त्यसले गर्दाखेरि आजसम्मको सङ्ख्यामा अमेरिकाभित्र लगभग 15,000 जति भनेर रिपोर्ट गरिए पनि त्योभन्दा धेरै ठुलो सङ्ख्यामा केसहरू छन् भनेर भन्नुभयो उहाँले। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के पनि उठाउनु भयो डाक्टर रोसेलले भने तपाईहरुलाई यदि टेस्ट गराउन मन लागेको छ, यो भाइरस छ कि छैन भनेर जाँच गर्न मन लागेको छ भने आफूलाई लक्षणहरू एकदम गाह्रो हुने लक्षणहरू भएका छन् भने चाहिँ तपाईले आफ्नो प्राइमेरी केयर फिजिशियन अथवा आफ्नो डाक्टरलाई कन्ट्याक्ट गरेर एपोइन्टमेन्ट बनाएर जान सक्नुहुन्छ, गएको राम्रो। तर एकदम माइल्ड खालको थोरै अलिअलि रुगा लागे जस्तो हुँदैछ अथवा चाहिँ केही मात्रामा केही लक्षणहरू देखा परेको हो कि भने जस्तो शंका मात्रै हुँदैछ भने चाहिँ तपाईहरुले अहिले चाहिँ गएको भन्दा नगएको राम्रो हुन्छ। किनभने हरेक अस्पतालहरू र डाक्टरहरू यो टेस्ट गर्ने साइन्टिस्टहरू सबैजनालाई एकदम धेरै काम आएर चाहिँ सबैजनाको काम चाहिँ तहस-नहस भएको स्थिति छ। त्यसले गर्दा थोरै मान्छे गयो भने डाक्टरहरूलाई अथवा अरू प्रोफेसनलहरूलाई पनि आफ्नो काम गर्न सजिलो हुन्छ। यदि तपाईलाई लक्षणहरू छन् यो रोगसँग मिल्ने भने पक्कै पनि तपाई जानुहोस्। तर एकदम थोरै मात्रामा अलिअलि ज्वरो आएको जस्तो छ अथवा चाहिँ एक दुई चोटि हाछिउँ आएको छ अथवा चाहिँ तपाई कतै जानु भयो तर बा सर्यो कोहीदेखि भन्ने लाग्छ भने पनि टेस्ट गर्नु राम्रो चाहिँ हो, उचित हो। तर अहिलेको अवस्थामा सबै हस्पिटलमा पनि त्यस्तै धेरै लोडहरू भएकोले गर्दाखेरि बिरामी नै हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि तपाईहरुले डाक्टरलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्, जानुहोस्।